Hello everyone, my name is Omna and I have been providing private tuitions since 7 years and I have opened this channel to connect to more students. So today's class contains our basic accounting terms. I have written few of them here. So let's start. Our first topic is business transactions. Whatever we are purchasing, whatever we are dealing with in our everyday life, we purchase something, a packet of chips or a pen or a pencil, whatever we are buying, it's a transaction. We are paying money, so it's a transaction. We have to read the lines that has been given here. A business transaction is an economic activity of the business that changes its financial position. What does that mean? What is meant by economic activity? If you are a student from economics or commerce background, so you know what is meant by an economic activity. Economic activity means any activity that includes money transaction. Any transaction that includes money is known as an economic activity. So when a business transaction takes place, it results in change in the values of some of the assets, liabilities or capital. যখন কোনো ট্রানজাকশন হয় তখন কি হয়, তখন ওখানে তার অ্যাসেটে এফেক্ট পড়ে বা লাইবিলিটিতে এফেক্ট পড়ে বা তার ক্যাপিটালে এফেক্ট পড়তে পারে. So what is meant by asset or liability or capital? We will learn about these things in the further terms. We will learn about all those things individually. But here, if we consider what is meant by business transaction that results in the changes in the value of some asset, liability or capital. What is meant by asset? Asset is something that we do not have to return to any other person, which we do not have to give up. যেটা আমায় কাউকে ফেরত দিয়ে দিতে হবে না. That is known as an asset. A liability is exactly the opposite, যেটা আমাকে কাউকে ফেরত দিতে হবে, that is known as liability. আমাদের কোন ধার বাকি সেটা আমাদের liability. আচ্ছা, ক্যাপিটাল কোনটা? এনিথিং দ্যাট উই স্টার্ট দ্য বিজনেস উইথ. আমরা পড়বো এরপরে নেক্সট ফোর্থ ওয়ান ইজ অনলি অ্যাবাউট ক্যাপিটাল. সো এনি ট্রানজাকশন দ্যাট এফেক্টস দ্য অ্যাসেট, আমাদের অ্যাসেটে যেটা এফেক্ট ফেলবে, লাইবিলিটিতে যেটা এফেক্ট ফেলবে বা ক্যাপিটালে যেটা চেঞ্জেস আনবে, সেটাকেই আমরা বলবো বিজনেস ট্রানজাকশন. এবার the next topic is event. An event is a consequence of the result of transaction. Example আমি পরে করছি. What is an event? Event is the consequence of the business transaction. আমরা business transactionটা করছি. business transactionটা কার জন্য করছি আমরা? business transactionটা করছি যাতে আমাদের কোনো আউটকাম হয়. Either it's a profit or a loss, anything it can be. আমরা কিন্তু সেটা ভেবে কাজটা করছি না. আজকে আমি এটা পারচেজ করছি, তো দ্যাট ইজ অ্যান এক্সপেন্স. আমি একটা কিছু পেন কিনে আনলাম বাড়িতে, আমি 10 টাকা দিয়ে একটা পেন কিনে আনলে সে 10 টাকা আমাকে পে করতে হচ্ছে. কাস্টমার মানে আমি অ্যাজ এ কাস্টমার ওটা পে করে আসলাম, দ্যাট হ্যাজ বিন অ্যান এক্সপেন্স. আর যিনি দোকানটা খুলে বসে আছে, যার কাছ থেকে আমি কিনলাম, তার কাছে ওটা কি হচ্ছে, সেদিনকার একটা বিজনেস ট্রানজাকশন ওনার জন্যও হচ্ছে, বাট ইট ইজ আ সোর্স অফ ইনকাম ফর হিম. আমাদের দুজনের জন্যই কিন্তু ওটা ট্রানজাকশন. আমার জন্য একটা ট্রানজাকশন এক্সপেন্স হিসাবে, আর ওনার জন্য একটা ট্রানজাকশন কিন্তু ইনকাম হিসাবে. তো ডিফার করছে অন দ্য বেসিস অফ the perspective, যার পার্সপেক্টিভ আমরা দেখবো তার উপর ডিপেন্ড করছে. তো ইভেন্ট ইজ দ্য আউটকাম অফ দ্য বিজনেস ট্রানজাকশন. বিজনেস ট্রানজাকশনটা তুমি করলাম, তো ওটার আউটকাম যেটা পাচ্ছি, যেটা রেজাল্ট হচ্ছে, সেটাকে আমরা বলছি ইভেন্ট. এক্সাম্পলটা দেখলে আরো বেশি ক্লিয়ার হবে জিনিসটা. রাহুল স্টার্টস আ বিজনেস উইথ ক্যাপিটাল অফ 5 lakh. He purchased goods for 4 lakh for cash and he sells 3/4 of these for 3,80,000. আমি একটা জিনিস কিনেছি, সাপোজ আমি রাহুল, আমি 4 লাখ দিয়ে একটা জিনিস কিনেছি, আমি তার মধ্যে থেকে 3/4 পার্ট বিক্রি করেছি. কত টাকায় বিক্রি করেছি? ₹3,80,000. 3,80,000 আমি জিনিসটার 3/4 পার্ট সেল করছি, নট দ্য হোল অফ ইট, অনলি 3/4 পার্ট আই হ্যাভ সোল্ড. সো 4 লাখের 3/4 করলে কত হয়? 3 লাখ. তো আই ওয়াজ সাপোজ টু গেট 3 লাখ রুপিস, রাইট? আমি যদি আমার জিনিসটা কিনতে লেগেছে 4 লাখ, আমি 3/4 বার করে দেখলাম 3 লাখ হচ্ছে, তাহলে তো আমার 3 লাখ রুপিস নেওয়ার কথা, রাইট? বাট আমি বিক্রি করেছি 3 লাখ, আমি বিক্রি করে পেয়েছি হচ্ছে 3,80,000. তাহলে এই যে 80,000 এর যে ডিফারেন্সটা আমাদের দুজনের মধ্যে হচ্ছে, যেটা আমি একবার ক্যালকুলেট করলাম, বাট আমি যেটা রিসিভ করছি সেটা আলাদা. হাউ ইজ দিস টেকিং প্লেস? এইটা মানে আমি যে 3,80,000 পেলাম, দ্যাট ইজ আ প্রফিট. আমার 3 লাখ পেলেও হতো, 3 লাখ পেলে আমার নিউট্রাল থাকতাম, আমি না প্রফিট হতো না লস হতো. আমি যদি 2,90,000 পেতাম, দ্যাট উড হ্যাভ বিন আ লস. বাট এখানে 3,80,000 পেয়েছি, তো 3 লাখের থেকে 80,000 মাইনাস করে I get 80,000, which is an event. Which is the event we are talking about. আমাদের বিজনেস ট্রানজাকশন কোনটা বলতো? এই দুটোই আমাদের বিজনেস ট্রানজাকশন. বাট এইখানে যে 80,000 আমি পাচ্ছি, this is what I was talking about. This is the event. This is why this is the event, because we get the outcome. Either it's a profit or a loss, we are getting the outcome of it. So 2 topics I have covered: business transaction, event. Now we come to the third topic, that is voucher. A voucher is a document which provides the authorization to pay and
on the basis of which business transactions are recorded in the books of accounts. A separate voucher is prepared for each transaction. Voucher is something একটা কুপন টাইপের ওটা জিনিস। কি করবো, ভাউচার হচ্ছে আমি আজকে কোথাও কাজ করি, তো আমি যে কোম্পানির আন্ডারে কাজ করছি, আমি 2 কাপ চা খাচ্ছি, 3 কাপ চা খাচ্ছি, দিনে 5 কাপ চা খাচ্ছি, এই যে 5টা কাপ চা খেলাম, এই 5টা কাপ চায়ের যিনি দিচ্ছে আমাকে, সেই ক্যালকুলেশনটা রাখছে যে আমি 5টা কাপ চা খেয়েছি সারাদিনে বা 4টে কাপ চা খেয়েছি সারাদিনে। সে কি করছে, ভাউচার গুলো দিয়ে ট্রানজাকশন, যখন আমার মাসের শেষে 1 মান্থ অথবা 2 মান্থস আফটার যখন আমার ক্যালকুলেশনটা হচ্ছে, তখন ও কি করছে, এই ভাউচার গুলোকে বার করছে। এই যে ভাউচার, এতগুলো কাপ অফ কফি বা টি আই হ্যাভ কনজিউম থ্রু আউট দ্য মান্থ, এটা উইকলি হতে পারে, মান্থলি হতে পারে, ইয়ারলি হতে পারে, it is completely dependent on the company. We are not talking about that here. It's about the voucher. Voucher কি, voucher is a document যেটা কিনা কি প্রোভাইড করে, আমাদের অথরাইজেশন প্রোভাইড করে টু পে অন দ্য বেসিস অফ which the business transactions are recorded in the books of accounts. যেটার বেসিসে ট্রানজাকশন গুলোকে বইতে রেকর্ড করা হবে। অ্যাকাউন্টসের একটা বুক মেইনটেইন করা হয়, সেটা সবাই জানো। কোম্পানিতে, যে কোনো কোম্পানি নিজস্ব একটা অ্যাকাউন্টস বুক রাখে, যেখানে তারা প্রত্যেকটা ট্রানজাকশন, এভরিডে ডেইলি বেসিস ট্রানজাকশনস গুলোকে রেকর্ড করবে। সেটা বিজনেস রিলেটেড হোক বা কোম্পানিকে কিছু মানে এমপ্লয়িকে সার্ভিস দেওয়ার জন্য হোক। আমার কাপ অফ কফিটা কিন্তু কোম্পানির এক্সপেন্সের আন্ডারে যাচ্ছে, তো কোম্পানিকে তাদের হিসাব রাখতে হবে যে আমার মতন আরো হাজার হাজার লোক ওখানে কাজ করছে, কত টাকার লস হচ্ছে, কত টাকার তারা কনজিউম করছে জিনিসপত্র, উই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট। তাই তাদের জন্য কি লাগে, ভাউচার লাগে। ভাউচার ইজ দ্যাট ডকুমেন্ট which gives us the authorization to pay and on the basis of which business transactions are recorded. আমি যদি আজকে সাপোজ কোম্পানি পে করছে না, কোনো সময় যদি আমাকেও পে করতে বলে, আমি কি করবো, আমি ভাউচার গুলোকে দেখে আমি বুঝতে পারবো, ও আচ্ছা, I have consumed this much coffee, so I'll pay this much for the amount. মানে I should pay this much amount. I will be confirmed that আমি কত টাকা পে করছি because I have a voucher with me.